Good morning, students. New topic, effective inventory management. Effective inventory management. We have already discussed about the inventory management as the introduction part. So every organization is trying to reduce their cost and sells the goods in the market at a low rate for remaining in the market. So inventory control is the one of the important aspects of controlling cost, and also discussed a concept like this inventory control. Inventory control is concerned with the acquisition, storage, handling and use of inventories so as to ensure the availability of inventory whenever needed, providing adequate provisions for contingencies, deriving maximum economy and minimum wastage and losses. So the inventory control refers to a system which ensures the supply of required quantity and quality of inventory at the required time and at the same time to prevent unnecessary inventory or unnecessary investment in inventories. It's an ultimate aim of inventory control is the system is to ensure to secure best balance between too much and too little. These are already discussed in the previous class. The next now it's a topic, effective inventory management. Effective inventory management. So inventory management is the essential one of an organization because existing of the organization for the better control of inventory. So ultimate purpose of every organization, reduce cost. Reduce cost. So it's a reduce cost is possible with the help of inventory control. So the effective inventory management, it's first one, maintain sufficient stock of raw materials in the period of short supply and anticipate price changes. Second, ensure a continuous supply of material to production department. Third, minimize the carrying cost and time. Fourth, maintain sufficient stock of finished goods for smooth sales operations. Fifth, minimize investment in inventories. Sixth, protection the inventory against unauthorized use. 7. Control investment in inventories and keep it at an optimum level. So effective inventory management, first maintain sufficient stock of raw materials in the period of short supply and anticipated price changes. So as the essential one for a management of an inventory, maintain sufficient stock of raw material. Maintain sufficient stock of raw material in the period of short supply and anticipated price changes. Price are changed at a time to time. It will changes for future days or it will changes at time to time. So anticipated price changes are predicted and also sometimes to shortage of supply. So it must first one, effective management of inventory, maintain sufficient stock of raw materials. Maintain sufficient stock of raw material. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്റ്റോക്സ് എപ്പോഴും സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം. കാരണം ചിലപ്പോൾ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു വരാം, സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം, ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്, എൻഷുവർ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. Ensure a continuous supply of material to production department. Facilitate of uninterrupted production. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിലേയും കോൺഫ്ലിക്ട്സും ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. Ensure a continuous supply of raw material to production department. Third, minimize the carrying cost and time. നമ്മളെപ്പോഴും carrying കോസ്റ്റും അതിൻ്റെ ടൈമും എന്ത് ചെയ്യണം, മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. കാരണം മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കോസ്റ്റും ടൈമും മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പോസിബിൾ ആവില്ല. അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും ടൈമും എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം.
ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് കോസ്റ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ തേർഡ്, മിനിമൈസ് ദ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം. ഫോർത്ത്, മെയിൻറ്റെയിൻ സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സ്മൂത്ത് സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻവെൻട്രീനകത്ത് വരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ മാത്രമല്ല, വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് മാത്രമല്ല, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും ഇൻവെൻട്രീൻ്റെ പാർട്ടാണ്, അല്ല ഇൻവെൻട്രി ആണെന്ന് പറയും. സോ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് for smooth sales operation. Possible or smooth sales operation or efficient customer service is possible. And also finished goods are available to delivery to customers. എപ്പോഴും നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ആവണം, എപ്പോഴും ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റണം, കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ എപ്പോഴും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ രീതിയിലുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഫേമിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവും, അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ സർവീസും എഫിഷ്യൻ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സ്മൂത്ത് സെയിൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സർവീസസ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈസി ആയിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം, അതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അത് അവരുടെ ഓർഡർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത്, മിനിമൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ്. മിനിമൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ്. ഇൻവെൻട്രീസിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രീസിൽ ഫുൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മണിയും ഇൻവെൻട്രീസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് കംപ്ലീറ്റ് വേറെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിനും എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻട്രീസ്. അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രീസ് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഡെഡ് സ്റ്റോക്കായി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മുഴുവൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊന്നും ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊന്നും എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മിനിമൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ്. ഇൻവെൻട്രീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ആയിരിക്കണം. മിനിമൈസ് ദ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസിങ് ദ ടൈം ആൾസോ. സിക്സ്ത്, പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻവെൻട്രി എഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ്. പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻവെൻട്രീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന്, അതുപോലെ ഒബ്സലൻസ് ആൻഡ് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ്റെ അകത്തുനിന്നും, അതുപോലെ ഒബ്സലൻസ് തടസ്സങ്ങൾക്കും, അതുപോലെ അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിനും എപ്പോഴും ഇൻവെൻട്രീസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സോ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻവെൻട്രി അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസ്. ലാസ്റ്റ്, കൺട്രോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ്. കൺട്രോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അറ്റ് ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ. എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻവെൻട്രീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രീസിന് എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അറ്റ് ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ. ആ ഒരു ഇൻവെൻട്രീസ് എപ്പോഴും ഏത് ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം, ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ്. റീ ഓർഡർ ലെവല്, മിനിമം ലെവല്, മാക്സിമം ലെവല് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ്. ബികോമിന് പഠിച്ചതാണ്. കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, റീ ഓർഡർ ലെവല്, മിനിമം ലെവല്, മാക്സിമം ലെവല്, ഒപ്റ്റിമൽ ലെവല്. ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം, ഇൻവെൻട്രീസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ കൺട്രോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ് and keep it at an optimum level. So these are the effective inventory management. First one, maintain sufficient stock of raw material. Second, ensure continuous supply of material to production department. Third, minimize the carrying cost and time. Fourth, maintain sufficient stock of finished goods for smooth sales operations. Fifth, minimize investment in inventories. Sixth, protect the inventory against unauthorized use. 7, control investment in inventories and keep it at an optimum level. Clear? Then next area, inventory related cost. Inventory related cost mainly 4 types of cost related to inventory. First one, purchase or production cost. Second, ordering or replenishment or setup cost. Third, inventory carrying or holding cost. Fourth, shortage or stock out cost. So it's a 4 types of cost. First cost, purchase or production cost. So these costs are related to purchase or when an item is produced. It is direct manufacturing cost. പർച്ചേസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനോ ആയിട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റിനെയാണ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്.
ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ്. കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ ഡിസിഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ ഡിസിഷനെ വളരെയധികം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റാണ് പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. കാരണം ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ ഡിസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്റ്റാണ് പർച്ചേസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ്, ഓർഡറിംഗ് ഓർ റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് ഓർ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ്. Cost incurred in replenishing the inventory. Cost incurred in replenishing the inventory. Ordering cost is incurred each time when an order is placed with a supplier. Start with the purchase requisition. Actually, this cost is incurred in replenishing the inventory. Inventory replenish ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ്. It also known as ordering cost because this cost arising at the time of ordering of an inventory. ഇൻവെന്ററിയെ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്നറിയാം. ഇറ്റ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ്. ഒരു ഇൻവെന്ററിയെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്തും വിളിക്കാം, സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. Cost relating to administration, that is purchasing, telephone calls, computer cost, postage, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് കോസ്റ്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സെറ്റപ്പുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. So it's also including transportation, receiving, inspection of goods, പ്രോസസ്സിംഗ് പേയ്മെന്റ്സ്, ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് എത്തുന്നവരുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. അതുപോലെ റിസീവിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ആ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡറിംഗ് ഓർ റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് ഓർ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് CO. സി വെലിങ്ങനെയും O ചെറുങ്ങനെയും എഴുതാം. സി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും O സ്മോൾ ലെറ്ററും, അതിന്റെ താഴെ സ്മോൾ ലെറ്ററും CO ആണ് നമ്മൾ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ തരാം, കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തട്ടെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ടു CO. സി ക്യാപിറ്റൽ O സ്മോളും ആണ്. സോ ടോട്ടൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ടോട്ടൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് പെർ പീരീഡ് ഇൻറ്റു ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ. ടോട്ടൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് പെർ പീരീഡ്. നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് പെർ പീരീഡ്, ഒരു പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് അല്ലെ, ഓരോ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡർ ഒരു പീരീഡിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡർ ഇൻറ്റു ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ. ഓരോ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും ഓരോ ഓർഡറിനും ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 100 നമ്പർ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 100 ഓർഡേഴ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് 100 ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു മാസത്തേക്ക് 100 നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ. അപ്പോൾ 100 നമ്പർ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മന്തിൽ ഓരോ ഓർഡറിനും, ഇപ്പം 100 ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ആ 100 ഓർഡറിനും ഓരോ സമയത്തും എന്തുണ്ടാവും, ഓരോ ഓർഡറിനും കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡർ പെർ പീരീഡ് ഇൻറ്റു ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ്. അതിന് ഓരോന്നിനും ഒരു 500 രൂപ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാണ് 100 ഇൻറ്റു 500, അതാണ് ടോട്ടൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ 100 ഇൻറ്റു 500 വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു 50,000 ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ്. ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങോട്ട് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡർ പെർ പീരീഡ്, നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡർ പെർ പീരീഡ് ഇൻറ്റു ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ, ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ. ക്ലിയർ ആയോ? ദ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ്, ഇൻവെന്ററി carrying or holding cost. Inventory carrying or holding cost. It is the cost associated with maintaining inventory level.
ഇൻവെന്ററി ലെവൽ ഹോൾഡിംഗ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൈവശം വെക്കുക. അപ്പൊ ഇൻവെന്ററി കെയറി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാ കൈവശം വെക്കുക. അപ്പൊ ഇൻവെന്ററി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇൻവെന്ററി കെയറിങ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻവെന്ററി ലെവൽ. ഇൻവെന്ററി ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ള കോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റോക്ക്. ആ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻവെന്ററി കെയറിങ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്, മെയിൻറ്റെയിനിങ് കോസ്റ്റ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ് എക്സെട്ര. അല്ലെങ്കിൽ വെയർഹൗസ് റെന്റ്, ടാക്സ്, ഹീറ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെന്ററി നമ്മളൊരു റോ മെറ്റീരിയൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പെന്നാന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ പെന്നിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്കും റീഫില്ലറും അതിന്റെ ബോഡി പാർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചിലപ്പം വരും, മെഷീനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരും, ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പം വെയർ ഹൗസിന് റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ്, അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി കെയറിങ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ ദീസ് കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻവെന്ററി ലെവൽ. So such cost is known as inventory carrying cost or holding cost. So this inventory carrying cost or holding cost, it is denoted by CN. Inventory cost നമ്മൾ CN അല്ലെ CH ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് CH ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ CH ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ C ക്യാപിറ്റലും H സ്മോളും ആണ്. സി ക്യാപിറ്റലും നേരത്തെ CO എഴുതിയില്ലേ, സി ക്യാപിറ്റൽ ഓർഡർ, O എന്താണ് ഓർഡർ സ്മോൾ ലെറ്ററും. ഇതുപോലെ തന്നെ CH, സി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആണ്, H ഹോൾഡിങ്ങിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് H കൊടുക്കുന്നത്. സി ക്യാപിറ്റലും കോസ്റ്റ്, H ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അത് CH എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സി ക്യാപിറ്റൽ H സ്മോളും, അതിന് താഴെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതുക. സോ ടോട്ടൽ ഇൻവെന്ററി കെയറിങ് കോസ്റ്റ് ഓവർ എ പീരീഡ്. Total inventory carrying cost is equal to average inventory during the period into cost of the unit into inventory carrying cost as percentage. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരുന്നുണ്ട്, ഇക്വേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. ഇൻവെന്ററി carrying cost over a period is equal to average inventory during the period. ഈ ഒരു ആവറേജ് പീരീഡിൽ ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടാവുന്ന എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്, ഓരോ യൂണിറ്റിലും വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻവെന്ററി കെയറിങ് കോസ്റ്റ് ആസ് പെർസെൻറ്റേജ്. ഇൻവെന്ററിക്ക് കെയറിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ ഇൻവെന്ററി കെയറിങ് കോസ്റ്റ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻവെന്ററി കെയറിങ് കോസ്റ്റ് ആസ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് കോസ്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ടേജ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ്. ഷോർട്ടേജ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഐദർ എ ഡിലേ ഇൻ മീറ്റിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓർ ഫെയിലിയർ ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്, ഓൾ ഡ്യൂ ടു ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് ഷോർട്ടേജ് കോസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ്. സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് വരിക, അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷോർട്ടേജ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ്. കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഐദർ എ ഡിലേ ഇൻ മീറ്റിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓർ ഫെയിലിയർ ടു മീറ്റ് it due to shortage of stock. Failure to meet it due to shortage of stock. Such a cost is known as shortage or stock out stock cost. So it's mainly for loss of goodwill, loss of profitability, loss of order, സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ അറ്റ് ഹൈ പ്രൈസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ എന്ത് വരിക ഷോർട്ടേജ് വരിക. ഗുഡ് വിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് വരും ഗുഡ്സിൽ. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ അറ്റ് എ ഹൈ പ്രൈസ്, നമ്മൾ ഹൈ പ്രൈസിൽ സാധാരണ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന 50 രൂപക്കാണെങ്കിൽ 100 രൂപക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം ഒരുപാട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക ഷോർട്ടേജ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് CS, സി ക്യാപിറ്റലും എസ് അതിന്റെ താഴെ ചെറുങ്ങനെ സ്മോളില് എസ് എഴുതണം. CS ആണ് ഷോർട്ടേജ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്: പർച്ചേസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്,
മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് പറയാം. സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഓർഡറിങ് ഓർ റീപ്ലനിഷ്മെന്റ് ഓർ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ്. ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലനിഷ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റേജ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനോ ടെലിഫോൺ കോൾസോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് CO. C മീൻസ് കോസ്റ്റ്, O ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ്. C ക്യാപിറ്റൽ, ഓർഡറിങ് സ്മോൾ, അതിന് താഴെ എഴുതണം. സോ ടോട്ടൽ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് പെർ പീരീഡ് ഇൻറ്റു ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ. Third, inventory carrying cost. Actually, it is a maintaining cost of an inventory. So, it is heating cost, warehouse rent, and then maintenance cost, depreciation cost, etc. So, it is denoted by CH, C cost, H holding, C capital, H small, അതിന് താഴെ എഴുതാം. സോ C capital എഴുതിയിട്ട് അതിന് താഴെയാണ് H എഴുതേണ്ടത്. ഞാൻ തരാം, നോട്ട് തരാം. Total inventory carrying cost over a period is equal to average inventory during the period into cost of unit into inventory carrying cost as percentage. Fourth cost, shortage or stock out cost. It is the cost associated with either a delay in meeting the demand or failure to meet it, all due to shortage of stock. That is shortage of stock. These stocks mainly then loss of goodwill, loss of profitability, then special orders at high price, etc. It is denoted by CS. C capital, S small. C means cost, S shortage cost. Okay, indicates shortage cost. So these are the main inventory related cost: purchase or production cost, ordering or replenishment or setup cost. Third, inventory carrying or holding cost. Fourth, shortage or stock out cost. The next, factors affecting inventory control. Factors affecting inventory control. Different factors affecting inventory control. First one, demand. Demand is the amount of goods or services that consumers are willing to buy a particular price. Demand is the amount of goods or services that consumers are willing to buy at a particular price. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസിന് ഒരു സാധനം അല്ലെ ഒരു സർവീസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് കമോഡിറ്റി മേ ബി ഐദർ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഓർ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക്. ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റിക് ഉണ്ടാവാം. ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ സെർട്ടൈൻ ആണ്. then it is fixed or fluctuate at time to time അത് മാറി വരികയും ചെയ്യും. എന്നാലും അത് ഒരുവിധം നമുക്ക് സെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ്, നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിമാൻഡാണ്. സെക്കൻഡ് ഡിമാൻഡാണ് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. ഡിമാൻഡ് ഓവർ എ സെർട്ടൈൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ഇറ്റ്സ് എൻ അൺസെർട്ടൈൻ ഡിമാൻഡ്. നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിമാൻഡ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലാപ്ടോപ്പിനും മൊബൈൽ ഫോണിനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. കാരണം എന്താ? അൺസെർട്ടൈനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊറോണ വൈറസ് വന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വന്നപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാക്കി കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പം എന്താണ്? ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ്. അത് ഈവൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ അല്ലെ അംഗനവാടി മുതൽ, നമുക്ക് പറയാം അംഗനവാടി മുതൽ ദെൻ PG, ഡിഗ്രി, PhD വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അക്കാദമിക്കലായിട്ട് പറയണ PhD വരെ പറയാം. ഡിഗ്രിയും PGയും BEdും PhDയും ഒക്കെ എന്താണ്? ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി വന്നപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിനും ലാപ്ടോപ്പിനും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓടി, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം മൊബൈൽ കമ്പനികളും ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനികളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്തായി? ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു പോയി. അപ്പോൾ അത് ഏത് മോഡലാ? ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് മോഡലാണോ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡാണോ? പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡാ. അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊറോണ വൈറസ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വരുന്നോ കുറച്ച് മുന്നേ കമ്പനികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പനികൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പം കമ്പനികൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്താ? പല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസും ഇന്റർനാഷണൽ ആയിരുന്നു, അല്ലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചീപ്പ് റേറ്റിന് നമുക്ക് ഗുഡ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് റേറ്റിന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കമ്പനികൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലാപ്ടോപ്പിനൊക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയതും പ്രൈസ് കൂടിയതും. അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ അത് ഏത് ഡിമാൻഡാ? ഇപ്പം ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്, ഇൻവെന്ററി കൺട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഡിമാൻഡ്.
അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും, ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ലാപ്ടോപ്പിനുണ്ടായ ഡിമാൻഡ് ഏതായിരിക്കും? പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. കമ്പനികൾക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നോ. പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നോർമലി സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡിന് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്നും അൺസർട്ടൈൻ ഇവന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിമാൻഡിന് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം. സെക്കൻഡ് ഓർഡറിംഗ് ആണ്. ഓർഡറിംഗ് സൈക്കിൾ ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ. ടൈം സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ്. 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഡറിംഗിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡറിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർഡറിംഗ് സൈക്കിൾ എപ്പോഴും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഇൻവെന്ററി കൺട്രോളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഓർഡറിംഗ് സൈക്കിൾ ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ്. These 2 consecutive placement of order, first one continuous review period, second periodic review. So continuous review is the record of an inventory level is updated continuously until a specific point is reached. At the specific point new order is placed. ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിന്റെ ബേസിൽ ഇൻവെന്ററീസ് എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ. 2 ബിൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ഒരു ബിൻ സിസ്റ്റത്തിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ബിന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? 2ാമത്തെ ബിന്നിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ ബിന്നിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 1ാമത്തെ ബിന്നിൽ പിന്നെയും നിറച്ചു വെക്കും. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. New order is placed. Demand is satisfied from the second bin until order is received. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിന്നിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ ഇൻവെന്ററി ലെവൽ ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. റെക്കോർഡ് ദ ഇൻവെന്ററി ലെവൽ ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി until a specific point is reached. Second, periodic review. Periodic review is the orders are placed at a equally spaced intervals of time. Orders are placed at equally spaced intervals at a time. Quantity orders each times depends upon availability of inventory level at a time review. അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്തെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പീരിയോഡിക്കലി ഓർഡർ ചെയ്യാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് റിവ്യൂലോ ഒരു ബിന്ന് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബിന്നിലേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബിന്നിലുള്ള സാധനം എടുത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ബിന്ന് നിറയ്ക്കും. അതാണ് ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് റിവ്യൂ. പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം അത് തീരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു 3 മാസം ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും ഓർഡർ ചെയ്യും. അതാണ് പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ. ഓർഡേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം. ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർഡർ ഈച്ച് ടൈംസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ലെവൽ. അപ്പോൾ അത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെന്ററി ലെവലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തീർന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു പീരിയോഡിക് ഇന്റർവെൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസവും ഓർഡർ ചെയ്യൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമുക്ക് ഓർഡറിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹൊറിസോൺ. Time horizon is also known as planning period over which the inventory level is to be controlled. Planning period over which the inventory level is to be controlled. ടൈം ഹൊറിസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈമിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെന്ററി ലെവല് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടൈം ഹൊറിസോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിനിറ്റ് ഓർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ഫിനിറ്റ് ടൈമും ഉണ്ടാവും, ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈമും ഉണ്ടാവും. അത് ഡിമാൻഡിന്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സമയം അത്ര തന്നെ പ്ലാനിങ് പീരീഡ് ഓവർ വെച്ച് ഇൻവെന്ററി ലെവൽ ഈസ് കൺട്രോൾഡ്. ഒരു സമയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, ഒരു പ്ലാനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അത് ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ടൈം എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ടൈം ഹൊറിസോൺ ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. എന്തായാലും ഇത് തീരില്ല. അരമണിക്കൂർ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് MB വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ലോഡ് ആവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സോ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ദിവസം ടീച്ചർ എടുത്തു തരാം. ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യട്ടെ. സോ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്.
So certain effective inventory management. First one, maintain sufficient stock of raw material. Second, ensure a continuous supply of material to production department. Third, minimize the carrying cost and time. Next, maintain sufficient stock of finished goods. Minimize the investment in inventories. Next, protect the inventory against unauthorized use. 7, control investment in inventories. Next, inventory related cost. First, purchase or production cost. Second, ordering or replenishment or setup cost. So, it indicates the CO. Inventory carrying or holding cost. It indicates CH. Shortage or stock out cost. It indicates denotes the CS. The next, factors affecting inventory control. First, demand. Demand is based deterministic demand and probabilistic demand. Next, ordering cycle. It's mainly related to continuous review and periodic review. Third, time horizon. Then balancing area. We will discuss the next class. Thank you. Thank you.